Good morning students. I hope you all will be fine. Today now we are going to see about 8th standard science subject unit 4 heat part 3 video. Last video we saw about transfer of heat in three ways: conduction, convection and radiation, and see the applications for conduction in daily life and convection in daily life and radiation in daily life. But today now we are going to see about calorimetry. Let us see calorimetry. We studied about the effects of heat energy. So already studied it. And expansion, rise in temperature, change in state. When heat energy is supplied to substance, physical change takes place in them. For example, solid form of water, ice, is changed to liquid form, and liquid form of water is changed to gaseous form. So solid water convert ஆகி liquid form க்கு நம்ம convert ஆகுது. So திருப்பி liquid gaseous form க்கு போகுது. திருப்பி இது reversible changes நடக்குது. This is a physical changes. Okay. These all are the physical changes due to heat energy. So heat supply பண்ண தான் இந்த energies ஒவ்வொன்று changes ஆகும். Okay. Similarities, heat energy produces chemical changes also. So physical changes எப்படி heat energy produce பண்ணுதோ அதே மாதிரி chemical changesஐயும் heat energies வந்து produce பண்ணும். To know more about physical and chemical changes that takes place in substance, we need to measure the amount of heat involved. So எவ்வளோ heat வந்து அங்கே இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு மெஷர் பண்ண நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் one type of calorimetry. The techniques used to measure the amount of heat involved in a physical or a chemical process is known as a calorimetry. ஸோ ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராசஸ் நடக்கிறப்ப ஹீட் வந்து எவ்வளோ இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த அமௌண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒன் டைப் தான் கலோரிமெட்ரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் see about temperature. Temperature is a physical quantity which expresses whether an object is hot or cold. So define temperature. The measurement of warmness or coldness of a substance is known as the temperature. ஸோ அது வார்ம் கண்டிஷனில் இருக்கா இல்லை கோல்ட் கண்டிஷனில் இருக்கா அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறது தான் நம்ம எதன் மூலமாக மெஷர் பண்ணுவோம்? டெம்பரேச்சர் மூலமாக. இட் இஸ் மெஷர்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தெர்மாமீட்டர். ஸோ எதை வச்சு மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேர் கேட்டிங்கன்னா தெர்மாமீட்டரை வச்சு மெஷர் பண்ணுவோம். பட் அது என்ன டெம்பரேச்சர் கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறது, நம்ம ஹாட்டாக இருக்கா கூலாக இருக்கா அப்படிங்கிறது டெம்பரேச்சர் வச்சு தான் பார்ப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நீங்கள் தொட்டு பார்க்குறீங்க, கோல்ட் கண்டிஷனில் இருக்கா வார்ம் கண்டிஷனில் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறது எப்படின்னா இந்த டெம்பரேச்சரை வச்சு தான் செக் பண்ணுவோம். பட் அந்த டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ ரேஞ்சு உள்ள எத்தனை டிகிரி செல்சியஸ் ப்ரெசென்ட் இருக்கா அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் தெர்மாமீட்டர். ஓகே, there are 3 scales to measure the temperature. ஸோ டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம 3 scales யூஸ் பண்ணுவோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா they are Celsius scale, Fahrenheit scale and Kelvin scale. So these 3 scales are used in measured to temperature. So among these 3 scales, Kelvin scale is the most commonly used one. So mostly நம்ம என்ன scale வந்து யூஸ் பண்ணுவோம்? Kelvin scale தான் mostly யூஸ் பண்ணுவோம். Okay. Next, let us see about unit of heat. We know that heat is a form of energy. The unit of energy is SI system is joule. So the unit of energy is SI system is called joule. So heat is also measured in joule. ஸோ எனர்ஜியை வந்து நம்ம எஸ்ஐ சிஸ்டமில் அதோட யூனிட் என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஜூல்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதே மாதிரி தான் ஹீட்டுக்கும் அதோட எஸ்ஐ சிஸ்டம் யூனிட் என்னது? ஜூல் தான். ஸோ இட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்டு பை த சிம்பிள் ஜே. ஸோ ஜூல் அதோட ஸ்டார்டிங் லெட்டர் ஜே. ஸோ சிம்பிள் ஆல்சோ ஜே. ஓகே, த மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்டு யூனிட் ஆஃப் ஹீட் இஸ் கேலரி. ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணுறது ஹீட்டுக்கு எதுக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கேலரி தான். பட் இதையும் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஜூல் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ காமனாக யூஸ் பண்ணுறது கேலரி. Next, let us see define 1 calorie. 1 calorie is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. So 1 gram of water 1 degree Celsiusக்கு வந்து நம்ம எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி கொடுத்து டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணணுமோ அந்த அமௌண்ட்டு தான் 1 calories.
So this question is very important one. Define 1 calorie. So 1 calorie is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water to 1 degree Celsius. So the relation between calories and joules is given as 1 calorie is equal to 4.186 joule. So the 1 calorie is equal to 4.186 joule equal இருக்கும். Okay. Next let us see heat capacity. So first see the activity. Take some amount of water and cooking oil in 2 separate vessels. So 2 separate vesselsல ஒரு இதுல வாட்டர் எடுத்துருக்கோம், இன்னொரு இதுல ஆயில் எடுத்துருக்கோம். Heat them till they reach a particular temperature. So particular temperature water heat பண்றோம் ஒரு வெசல்ல, இன்னொரு வெசல்ல ஆயிலை ஹீட் பண்றோம். Which one is heated first? எது வந்து first ஹீட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா water will take more time to get heated. Why? So ஆயில் வந்து சீக்கிரம் நமக்கு ஹீட் ஆயிரும். வாட்டரை கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஆயில் வந்து சீக்கிரம் ஹீட் ஆயிரும், வாட்டர் கொஞ்சம் லேட் ஆகும். ஸோ டேக் மோர் டைம் டு கெட் ஹீட்டட். ஸோ ஒயின் ரீசன் கேட்டிருக்காங்க. The reason is, in generally, the amount of heat energy gained or lost by a substance is determined by 3 factors. ஸோ இந்த 3 ஃபேக்டரால் தான் அந்த ஹீட் எனர்ஜி வந்து கெயின் ஆகிறதுக்கும் லாஸ் ஆகிறது, அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் ஹீட் எனர்ஜி கெயின் ஆகிறதுக்கும் லாஸ் ஆகிறதுக்கான காரணம். ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இஸ் மாஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்க்குரிய மாஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். அண்ட் செகண்ட் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் பண்ணோம், அது சேஞ்ச் பண்ணுறது செகண்ட் கன்சிடர் பண்ணோம். அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் நேச்சர் ஆஃப் த மெட்டீரியல் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸோட நேச்சுரல் மெட்டீரியல் எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து. ஸோ இந்த 3 ஃபேக்டர்ஸ் தான் இந்த வந்து ஹீட் எனர்ஜி கெயின் ஆகிறதும் ஆர் லாஸ் ஆகிறதையும் டிட்டர்மைன் பண்ணுது. ஓகே. Different substances require different amount of heat energy to reach a particular temperature. ஸோ ஒவ்வொரு சப்ஸ்டன்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிக் குவாலிட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ அதை பொறுத்து அந்த டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து அது என்னாகும், ஹீட் எனர்ஜியை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். தீஸ் நேச்சர் இஸ் நோன் அஸ் ஏ ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஏ சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ இந்த நேச்சரில் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஏ சப்ஸ்டன்ஸ். Next let us see define heat capacity. So heat capacity is defined as the amount of heat energy required by a substance to raise its temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. ஸோ ஹீட் கெப்பாசிட்டினா என்ன, 1 டிகிரி செல்சியஸ் ஆர் 1 கெல்வின் ரைசிங் டெம்பரேச்சர் அந்த சப்ஸ்டன்ஸுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ரெக்யூர் பண்ணுறோமோ ஸோ அதுதான் என்னென்னு சொல்லுவோம், ஹீட் கெப்பாசிட்டி சொல்லுவோம். ஸோ அகெயின் ஒன் மோர் டைம் ஐ வில் ரிப்பீட். ஹீட் கெப்பாசிட்டி இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ரெக்யூர்ட் பை எ சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி தேவைப்படுது. ஸோ டு ரைசிங் டெம்பரேச்சர் பை 1 டிகிரி செல்சியஸாக இருக்கலாம் ஆர் 1 கெல்வினாக இருக்கலாம். ஸோ இதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம், ஹீட் கெப்பாசிட்டி. இட் இஸ் denoted by the symbol for C dash. So C dash is symbol for heat capacity. So heat capacity is equal to amount of heat energy required. So எவ்வளோ amount of heat energy வந்து ரெக்யூர் பண்ணுறோமோ அதை is Qன்னு சொல்லுவோம், divided by rise in temperature. எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் கொடுக்குறோமோ அதை del T சொல்லுவோம். So C dash is equal to Q divided by del T. ஹீட் கெப்பாசிட்டியோட ஃபார்முலா என்ன, C dash is equal to Q divided by del T. So this formula is asked for one more question and you do the numerical problem also. Okay. The unit of heat capacity is calorie சொல்லுவோம்ல, அதான் cal divided by degree Celsius. In SI system it is measured in joule Kelvin power -1. So the unit of heat capacity is calorie divided by degree Celsius. In SI system is measured in joule Kelvin power -1. Next let us see specific heat capacity. So last நம்ம பார்த்தது வந்து heat capacity. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது specific heat capacity. When the heat capacity of a substance is expressed for unit mass, it is called specific heat capacity. So இதை unit mass வந்து கரெக்டாக பார்ப்போம். ஸோ அதனால தான் இந்த specific heat capacityன்னு சொல்கிறோம். So define specific heat capacity. The specific heat capacity of a substance is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 kilogram of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin.
ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த நம்பர் வேல்யூவை சொல்லிட்டோம். 1 kilogram ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னனால இது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. ஸோ 1 kilogram ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸை 1 டிகிரி செல்சியஸுக்கு அல்லது 1 கெல்வினுக்கு ரைசிங் டெம்பரேச்சர் பண்ண எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி ரெக்யூர் பண்ணணும் தேவைப்படும், அதை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. This question is also very important one. Okay, define specific heat capacity. The amount of heat energy required to rising temperature of 1 kilogram of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. It is denoted by the symbol capital C. நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க. ஹீட் கெப்பாசிட்டிக்கு சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா C dash, பட் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டிக்கு சிம்பிள் இஸ் C. Specific heat capacity is equal to amount of heat energy required, அதாவது எவ்வளோ amount of heat energy required பண்ணுறோமோ அது mass into multiply பண்ணுறோம், multiply rise in temperature del T. So equation is C is equal to Q divided by M into del T. So the SI unit of specific heat capacity is joule, kilogram power minus 1, Kelvin power minus 1. ஸோ இங்கே கிலோகிராம் ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணி சொல்லியிருக்கனால ஜூல் கிலோகிராம் minus 1, Kelvin minus 1. So this is a specific heat capacity. Next let us see calorimeter. A calorimeter is a device used to measure the amount of heat gained or lost by a substance. ஸோ எவ்வளோ amount of heat energy வந்து கெயின் ஆகிருக்கு இல்லை லாஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத டிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் கலோரிமெட்ரி. ஸோ see the diagram. ஸோ இதே மாதிரி தான் கலோரிமெட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ 2 ஹோல்ஸ் இருக்கும். ஒரு ஹோல்ஸில் வந்து தெர்மாமீட்டர் இன்சர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, இன்னொரு ஹோல்ஸில் வந்து ஸ்டிரர் இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு மெஷர் பண்ணி கரண்ட் சப்ளை பாஸ் பண்ணி அதோட ஹீட் எனர்ஜி எவ்வளோ கெயின் ஆகிருக்கா இல்லை லாஸ் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுவாங்க. ஓகே, it consists of a vessel made up of metals like copper or aluminum, which are good conductor of heat and electricity. ஸோ அதனால தான் வீட்டில் நம்ம மோஸ்ட்லி நம்மளோட வெசல்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது, காப்பர் அண்ட் அலுமினியத்துலலாம் மோஸ்ட்லி இருக்குது. ஸோ அது எப்படி ஏன் அப்படி வச்சுருக்கோன்னா அது வந்து ஹீட்டை வந்து என்ன பண்ணும், ஈஸியாக கண்டக்ட் பண்ணும். குட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. த மெட்டாலிக் வெசல்ஸ் இஸ் கெப்ட் இன் டர்ன் இன்சுலேட்டிங் ஜாக்கெட் டு ப்ரிவெண்ட் ஹீட் லாஸ் டு த என்விரான்மெண்ட். ஸோ ஏன் இன்சுலேட்டிங் ஜாக்கெட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோன்னா அதை வந்து ஹீட்டு வந்து வெளியில் போக விடாமல் அது என்ன பண்ணும், என்விரான்மெண்ட்டில் எஸ்கேப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த இன்சுலேட்டிங் ஜாக்கெட்டுக்குள்ளே வச்சு இந்த ப்ராசஸை நம்ம வந்து செய்கிறோம். There are 2 holes in it. ஸோ அந்த இன்சுலேட்டிங் ஜாக்கெட்டில் வந்து 2 ஹோல்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். Through one hole is a thermometer is inserted to measure the temperature of the content. ஸோ அந்த டெம்பரேச்சரை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹோல் வந்து வச்சுருப்பாங்க. இன்னொன்று வந்து ஸ்டிரர் இஸ் இன்சர்ட் த்ரூ another hole for stirring the content in the vessels. ஸோ அந்த கண்டென்ட்டில் உள்ள வெசல்ஸில் உள்ள கண்டென்ட்டில் வந்து ஸ்டிரர் பண்ண இன்னொரு ஹோல்ஸில் வந்து ஸ்டிரர் இருக்கும், ஒரு ஹோல்ஸில் வந்து தெர்மாமீட்டர் வந்து இன்சர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் த வெசல் இஸ் ஃபில்டு வித் லிக்யூட் விச் இஸ் ஹீட்டட் பை பாசிங் கரண்ட் த்ரூ த ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்டு. ஸோ அந்த வெசல்குள்ளே லிக்யூட் வச்சுருப்பாங்க, அந்த லிக்யூட் வந்து பாசிங் கரண்ட் த்ரூ த ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டு. ஸோ அந்த எலமெண்ட் வந்து ஹீட் ஆகிறதுக்கு கரண்ட் சப்ளை வந்து உள்ளே விட்டுருப்பாங்க. ஓகே, யூஸிங் திஸ் டிவைஸ் we can measure the heat capacity of the liquid in the container. ஸோ ஹீட் கெப்பாசிட்டி அந்த லிக்யூட் வந்து எவ்வளோ கண்டெய்னர் இருக்குது அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இந்த டிவைஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. let us see the instrument. See the diagram. This is a calorimetry instrument. Metallic vessels. ஸோ அங்கே மிடில் வந்து எல்லோ கலரில் இருக்குல்ல, ஸோ அதுதான் வந்து மெட்டாலிக் வெசல்ஸு. இட் பிளேஸ்டு இன் இன்சுலேட்டிங் ஜாக்கெட். ஸோ இது எங்கே பிளேஸ் ஆகிருக்கு, ஒரு இன்சுலேட்டிங் ஜாக்கெட்டுக்குள்ளே பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் வி ஹாவ் 2 ஹோல்ஸ், 2 ஹோல்ஸ் இருக்குது. ஒன் இஸ் பிளேஸ்டு இன் தெர்மாமீட்டர் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் பிளேஸ்டு இன் ஸ்டிரர். ஸோ ஒரு இதில் ஸ்டிரர் இருக்கும், இன்னொரு இதில் தெர்மாமீட்டர் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் வி ஹாவ் ஃபில் வித் வாட்டர் வந்து ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த டேங்க்கு ஃபுல்லாக என்ன இருக்கும், அந்த இன்சுலேட்டிங் டேங்க் அந்த வெளி சைடில் இருந்த லிக்விட் ஐட்டம் ஃபுல்லாக வாட்டர் தான் ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் வி ஹாவ் அப்ளை பவர் த்ரூ த பவர் சப்ளை. ஸோ பவர் சப்ளை வந்து உள்ள அந்த லிக்யூடுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க டு த லிக்யூடு. வி கேன் ஃபில்ட் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த லிக்யூடு.
ஸோ எதுக்கு இந்த டிவைஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா, யூஸிங் த டிவைஸ் we can measure the heat capacity of the liquid in the container. ஸோ ஹீட் கெப்பாசிட்டி கெயின் எவ்வளோ ஆயிருக்கு, லாஸ் எவ்வளோ ஆயிருக்கு இந்த லிக்யூடில் அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, next let us see. Do you know the world's first ice calorimeter was used in year 1782 by Antoine Lavoisier and Pierre Simon Laplace to determine the heat generated by various chemical changes. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐஸ் கலோரிமீட்டரை வச்சு யூஸ் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இயரில் 1782 ஆண்டன் லவாஷியர் அண்டு பியரி சைமன் லாப்ளாஸ் அப்படிங்கிறவங்க தான் டிட்டர்மைன் பண்ணி ஹீட் ஜெனரேட்டர் யூஸ் பண்ணி வேரியஸ் கெமிக்கல் சேஞ்சஸை வந்து அதோட ஹீட் கெப்பாசிட்டியை வந்து கால்குலேட் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் let us see thermostat. A thermostat is a device which maintains the temperature of a place or an object constant. ஸோ இந்த தெர்மோஸ்டாட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, டெம்பரேச்சரை கான்ஸ்டண்ட்டாக வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அன் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு. The word thermostat is derived from two Greek words. ரெண்டு Greek words இருக்குது. Thermo means heat and static means staying the same. So already you know that thermo means heat and static means கான்ஸ்டண்ட்டாக அந்த டெம்பரேச்சரை வச்சுருக்கிறதுக்கு தான் ஸ்டாட்டிக். ஓகே, ஸோ இது எந்த வேர்ட்லேருந்து எடுத்துருக்காங்க, க்ரீக் வேர்ட்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க. ஸோ தெர்மோஸ்டாட் ஆர் யூஸ்டு இன் எனி டிவைஸ் ஆர் சிஸ்டம் தட் கெட்ஸ் ஹீட்டட் ஆர் கூல்ஸ் டவுன் டு எ ப்ரீசெட் டெம்பரேச்சர். ஸோ நம்ம டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணிட்டா ஸோ அது அப்படியே கண்டினியூஸாக ஃபாலோ ஆகும், ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வரையும் அந்த டெம்பரேச்சர் போகும், அதுக்கப்புறம் தான் அது என்னாகும், ஆஃப் ஆகும். ஸோ ஹீட்டாக இருந்தாலும் சரி கூலாக இருந்தாலும் சரி இந்த ப்ராசஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது டர்ன்ஸ் ஆன் அப்ளையன்ஸ் ஆர் எ சர்க்யூட் ஆன் ஆர் ஆஃப் வென் எ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் இஸ் ரீச்டு. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் ரீச் பண்ண பிறகு அது என்ன ஆயிரும், ஆன் ஆயிரும் இல்லை ஆஃப் ஆயிரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏசியெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஏசியில் எனக்கு 27 டெம்பரேச்சர் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் தான் ஃபுல்லாகவே இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட், இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், தெர்மோஸ்டாட் அப்படிம்போம். In another one example we can use in refrigerator. ஸோ அந்த ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம டைம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த டைம் வந்தால் இது ஆஃப் ஆயிரும். ஸோ அந்த டைமை ரீச் பண்ணோன்னே அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து என்ன ஆயிரும், ஆஃப் ஆயிரும். ஸோ நீங்கள் ஒன்ஸ் அடிக்கடி ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா திடீர்னு ஒரு சவுண்ட் வரும். ஸோ அந்த சவுண்ட் வரப்போ கரண்ட் சப்ளை அதில் கம்மியாக இருக்குது, அந்த டெம்பரேச்சர் லெவலை விட கம்மியாயிடுச்சு. ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் லெவல் ரீச் பண்ணுற வரையும் அந்த கரண்ட் வந்து அது எடுக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த டெம்பரேச்சர் கரெக்டாக அந்த ஈக்குவலுக்கு வந்துருச்சுன்னா திருப்பி அதை வந்து ஆஃப் ஆயிரும். இப்போ நான் 27க்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா அடிக்கடி நான் ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணுறப்போ 24க்கு வந்துடும். ஸோ திருப்பி 27க்கு ரீச் ஆகிற வரைக்கும் அந்த கரண்ட் வந்து என்ன ஆகும், சப்ளை ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருக்கனால தான் இதோட பேர் தெர்மோஸ்டாட். Device which use thermostat include building heater, central heater in a room, air conditioner, water heater as well as kitchen equipment including oven and refrigerator. ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி டிவைஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. These are the example for thermostat. Sometimes a thermostat functions both as the sensor and the controller of a thermal system. ஸோ சம்டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த தெர்மோஸ்டாட்டோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்கன்னா சென்சார் போத் அண்ட் த சென்சார் அண்ட் த கண்ட்ரோல், அதை கண்ட்ரோல் பண்ணும், எதை அந்த ஹீட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்ஸ் இந்த டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா அது ஆஃப் ஆயிடும். ஸோ ஆன் ஆஃப் இந்த மாதிரி ரெண்டையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும், கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஏ தெர்மல் சிஸ்டம். Next let us see thermos flask or otherwise known as vacuum flask. The thermos flask is an insulating storage vessel that keeps its content hotter or cooler than the surrounding for a longer time. ஆல்ரெடி யூ நோ தட் நம்ம நார்மலாக வீட்டில் வச்சுருக்க ஃப்ளாஸ்க்கு தான், அதுதான் தெர்மஸ் ஃப்ளாஸ்க்கு. இது வந்து என்ன ஆகும், அது வந்து இன்சுலேட்டிங் ஸ்டோரேஜ் வெசல்ஸ்குள்ளே இருக்கும். ஸோ கீப்ஸ் கண்டென்ட் ஹாட்டாக வச்சா அது ஹாட்டாக இருக்கும், கூலராக வச்சா அந்த கூலிங் கண்டிஷன் அப்படி இருக்கும். ஃபார் எ சரௌண்டிங் ஃபார் எ லாங் டைம். ஸோ வெளியில் உள்ள அட்மாஸ்ஃபியருக்கு ஈஸியாக கூல் ஆகாமல் இருக்க. ஸோ இப்போ நான்
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஸ் வாட்டர் வச்சுருக்கேன்னா அந்த ஐஸ் வாட்டர் வந்து எனக்கு ஃபார் லாங் டைம்னா ஒரு 1 hour 2 hour 3 hours வந்து அந்த ஐஸ் அந்த கூல்னஸ் வந்து எனக்கு மாறாமல் அப்படியே இருக்கும். ஸோ அந்த ஃப்ளாஸ்கில் வந்து அப்படியே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேறு ஏதாவது நான் ஹாட்டாக மில்க்கு இல்லை காஃபி டீ ஏதாவது வச்சுருந்தேன்னா அந்த ஹாட் கண்டிஷன்ஸ் அந்த சூடாக இருக்கிறது எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். ஸோ சரௌண்டிங்கில் பார்த்தா ஈஸியாக ஒன்ஸ் ஓப்பனாக ஒரு கப்பை வெளில வச்சோன்னா அது கொஞ்சம் நேரத்தில் அது ஆறி போயிடும். பட் இந்த ஃப்ளாஸ்க்லலாம் போட்டு வச்சா அந்த சூடு எப்படி இருக்கும், இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் எக்ஸ்ட்ராவே நமக்கு இருக்கும். ஸோ அதுதான் இது நம்ம வீட்டில் நார்மல் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ளாஸ்க் தான். It is primarily made to encase the storage period of a liquid by maintaining a uniform temperature. ஸோ அந்த யூனிஃபார்ம் டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹாட் மில்க்கு 30 degree Celsiusல நான் ஹீட் பண்ணி அந்த ஃப்ளாஸ்கில் நான் ஊற்றினேன்னா அந்த 30 degree Celsius வந்து எனக்கு மினிமம் 5 hours ஆகுது அந்த டிகிரி செல்சியஸு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் அவாய்டிங் த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் எ பேட் டேஸ்ட். ஸோ பேட் டேஸ்ட்டும் இல்லாமல் எனக்கு அது என்ன டேஸ்ட்டில் நான் போட்டு வச்சோன்னா அதே டேஸ்ட்டில் எனக்கு இருக்கும். ஸோ இதை தான் என்னென்னு சொல்லுவோம், தெர்மஸ் ஃப்ளாஸ்க். See the diagram, this one is a thermos flask. ஓகே, ஸோ என்னென்ன இருக்குது, இன்சுலேட்டட் கேப் மேலே இன்சுலேட்டட் கேப் இருக்குது, ஹாட் காப்பியை நம்ம உள்ளே ஊற்றிருக்கோம். ஸோ இன்சுலேட்டட் சப்போர்ட்டர் வந்து கீழே இருக்கும். அண்ட் அவுட்டர் கேசிங் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் வந்து அவுட்டர் இதில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் வேக்கம் பிட்வீன் 2 walls, அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்க 2 walls அது ஃபுல்லாகவே வேக்கம், காற்று இல்லாத இடமா இருக்கும். அண்ட் சில்வர்ட் இன்னர் வால், ஸோ இன்னரில் என்ன இருக்கும், சில்வர் கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த தெர்மஸ் ஃப்ளாஸ்க் இது மாதிரி தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் let us see, do you know the vacuum flask was invented by Scottish scientist Sir James Dewar in 1892. In his honor it is called a Dewar flask. ஸோ அதனால் இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க, Dewar flaskன்னு சொல்லுவாங்க. It is also known as the Dewar bottle. ஸோ டிவார்ங்கிற சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சனால இதை டிவார் ஃப்ளாஸ்க்னு சொல்லுவாங்க. அது அதர்வைஸ் நோன் அஸ் டிவார் பாட்டில். நெக்ஸ்ட் let us see working of thermos flask. So a thermos flask has double wall which are vacuoled. ஸோ 2 வால்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும், டபுள் வால்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். இட் இஸ் சில்வர்ட் ஆன் த இன்சைடு. ஸோ இன்சைடில் என்ன இருக்கும், சில்வர்டு கலரில் இருக்கும். The vacuum between the 2 walls prevent heat being transferred from the inside to the outside by conduction and convection. ஸோ சரௌண்டிங்கில் நிறையா ஹாட்டும் இருக்கும் கூலும் இருக்கும். ஸோ அது வந்து அந்த இதுக்குள்ளே ஃப்ளாஸ்க்குள்ளே போகாமல் இருக்கும், ஃப்ளாஸ்க்குள்ளே இருக்க ஹீட் வெளியில் வராமலும் இருக்குது. அந்த வேக்கம் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது அந்த ஃப்ளாஸ்கில். With very little air between the walls, there is almost no transfer of heat from their inner wall to the outer wall or vice versa. So very little air between the walls, there is almost no transfer of heat from inner wall to the outer wall or vice versa. ஸோ இன்னர்லேருந்து வெளில அவுட்டரில் போகாமல் இருக்கவும், அவுட்டர்லேருந்து இன்னரில் ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாமல் இருக்கவும் இங்கே வந்து இது மாதிரி ஒரு வால் கண்டிஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப மைன்யூட்டாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. Conduction can only occur at the point where the 2 walls meet at the top of the bottle and through an insulated supporter at the bottom. ஸோ பாட்டமில் அந்த இன்சுலேட்டட் சப்போர்ட்டர் இருக்கு பாருங்கள். ஸோ டாப்பில் உள்ள அந்த இன்சுலேட்டட் கேப்பை நம்ம ஒன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப மூலமாக அந்த ஹீட் வந்து வெளியே எஸ்கேப் ஆனால் தான் சவுண்டு, மற்றபடி வேறு எதுவுமே அங்கே வந்து ஹீட் வந்து வெளியில் போகிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ அதுவுமே என்னென்னா டாப் ஆஃப் த பாட்டில் அண்ட் த்ரூ ஆன் இன்சுலேட்டட் சப்போர்ட்டட் அட் த பாட்டம். ஸோ அதுக்கு இன்சுலேட்டட் சப்போர்ட்டர் வந்து கீழே பாட்டமில் இருக்குது. The silvered walls reflect radiated heat back to the liquid into the bottle. ஏன் வந்து இன்னர் சர்ஃபேஸில் சில்வர்டு வால் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குன்னா அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் ஹீட்டை. ஸோ ஹீட்டை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி ரேடியேட்டட் ஹீட் பேக், ஸோ ஹீட்டு வந்து திருப்பி உள்ள அந்த கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி டு த பாட்டில். ஸோ அந்த பாட்டில் உள்ள லிக்யூடுக்கு வந்து திருப்பி ஹீட்டை வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் அதில் அந்த ஃப்ளாஸ்க்குள்ளே வச்ச லிக்யூட் எப்போதுமே ஹாட் கண்டிஷன்ஸில் தான் இருக்கும். ஸோ என்ன நம்ம ஹாட் கண்டிஷன்ஸில் வச்சா ஹாட் கண்டிஷன்ஸில் இருக்கும், கோல்ட் கண்டிஷன்ஸில் லிக்விட் ஐட்டம் வச்சா கோல்ட் கண்டிஷன்ஸில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் தெர்மஸ் ஃப்ளாஸ்க். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் மூலமாக தான் இந்த ஃப்ளாஸ்க் வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகி அது வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஓகே,
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம், கலோரிமெட்ரினா என்னென்னு பார்த்தோம், டெம்பரேச்சர்னால் என்னென்னு பார்த்தோம். டெம்பரேச்சரில் 3 ஸ்கேல் இருக்குது பார்த்தோம். அதில் ரொம்ப மெயினாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்கேல் பார்த்திங்கன்னா கெல்வின் ஸ்கேல் பார்த்தோம். அந்த யூனிட் ஆஃப் ஹீட் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அண்டு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அண்டு கலோரிமீட்டர்னால் என்னென்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் தெர்மோஸ்டாட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம். அடுத்து தெர்மோஸ் ஃப்ளாஸ்க்கு, அந்த தெர்மோ ஃப்ளாஸ்க் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ Unit 1 heat lesson is completed. I will send you book back answers. Okay students, thank you.